بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اتوار کے دن جو شخص بھی بہت جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانہ غیب سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ایک بار کر کے دیکھ لے۔ میرا رب اسی وقت اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ آج آپ کسی وقت بھی اللہ الصمد کے اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور یہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہ جو بندہ آج رب کو اس شان سے یاد کرتا ہے، اس نام سے یاد کرتا ہے، میرا رب اس کو معاشرے میں کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، اپنے خزانہ غیب سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی مالدار بننا چاہتا ہے، مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنے لیے رب کی بارگاہ سے غیب کے خزانے کھلوانا چاہتا ہے، رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ہر کوئی آج اس عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی جو اس وقت اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اس عمل کو سن رہے ہیں، سارے کام چھوڑ کے پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ آج کیونکہ بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو ایک ہی دن کا یہ عمل ہے، خوبصورت عمل ہے۔ جب آپ آج اللہ الصمد کا یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اسی وقت اس کے کمالات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کی آنے والی نسلیں جو بھی ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں اس عمل کی برکت سے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے، غربت نے گھیرا ہوا ہے، اور آپ دن بدن غربت میں ہی جاتے جا رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آتی جا رہی ہے، رزق سے برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور گھر سے آپ کے رزق نے منہ پھیر لیا ہے، تو پھر آج وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت اللہ الصمد اور اس کے ساتھ یا عزیزو، یہ 2 الفاظ ہیں، ان کو آج پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کو غربت نے گھیرا ہوا ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا بہت زیادہ نزول ہوگا، اور آپ کے گھر میں رزق کیسے آئے گا؟ جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور آپ کے گھر میں رزق کتنی تیزی کے ساتھ آئے گا، جیسے پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں مال و دولت آتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 1 تہائی قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ سورہ اخلاص صرف ایک بار پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے۔ اگر انسان دن میں کم از کم 3 بار پڑھے سورہ اخلاص، یعنی 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ دوپہر اور 1 مرتبہ شام میں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے گنا قرآن پاک کا ثواب ملے گا، کہ گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن ہی پڑھ لیا۔ تو وقت صرف اتنا لگتا ہے کہ صرف 4-5 سیکنڈ لگتے ہیں ایک بار پڑھنے میں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پھر بھی ہم سورہ اخلاص نہیں پڑھتے۔ مختصر سی صورت ہے اور یہ مختصر سا عمل ہے، اس کے باوجود ہم نہیں کرتے، اور ہم پھر رونا کیا روتے ہیں کہ ہائے ہم مر گئے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کہیں سے کوئی ہمیں کچھ مل نہیں رہا۔ تو دوستو، یہ سورۃ اخلاص وہ ہے کہ جس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، بالکل مختصر سے کلمات ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان، چرند پرند، انسان، حیوان، سمندر، دریا، چاند، ستارے، سورج اور سب کچھ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے
और दूसरे पलड़े के अंदर जो दूसरा तकड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, एक तकड़ी के एक हिस्से में यानी कि सारी चीजें रख दी जाएं, और दूसरे पलड़े में अल्लाह फरमाता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कागज पे लिख कर दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो दूसरा पलड़ा जिसमें कलमा तैयबा को रखा है वो इन तमाम चीजों पे ज्यादा ताकत और वजनी हो जाएगा। तो इसी तरह जो अमल है अल्लाहु समद का, ये सूरा इखलास की छोटी सी सूरत का अमल है, लेकिन इसकी बरकत इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े अमाल पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े अमाल से भी बड़ा अमल हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए आज आपने इसका विर्द इस तरतीब के साथ करना है कि आपने इसकी कितनी तादाद पढ़नी है, जरा इसको भी समझ लें। और इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, एक तस्बीह लेनी है और वो तस्बीह आप काउंटर वाली ले लें, यानी कि जिसके ऊपर गिनती होती है वो ले लें, या आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, या जो तस्बीह दानों वाली होती है आप इस तस्बीह के ऊपर भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अल्लाहु समद का विर्द आपने करने से पहले बावजू हो के अदब के साथ किसी ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहां पर तन्हाई मुयस्सर हो, यानी कि तन्हाई मिल जाए, वहां बैठ जाएं और तन्हाई में बैठकर आप इस अमल को इस तरतीब के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले दुरूद पाक आपने पढ़ना है मोहब्बत के साथ, और दुरूद पाक से पहले आपने एक मरतबा ताउज़, एक मरतबा तस्मिया यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये जब अमल वाली जगह पे बैठेंगे, यानी कि जिस जगह आपने ये वजीफा शुरू करना है, जब वहां पे बैठेंगे तो वहां बैठ के आपने सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, कोई ज्यादा तादाद नहीं है, और ये मुख्तसर सा अमल है, कोई ज्यादा घंटों या मिनटों वाला अमल नहीं है, चंद सेकंड का अमल है। ये चंद सेकंड के अमल से ही इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बदल जाएंगे, और सिर्फ एक ही दिन करने से आपको इस अमल की तासीर और ताकत का खुद अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर से अमल में किस कदर तासीर और ताकत रखी है। और फिर अल्लाहु समद का ये अमल जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी हैं, इनकी पेशानी पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं अल्लाहु समद। ये सूरा इखलास की 4 आयात है और चारों आयात का ताल्लुक फरिश्तों के साथ है। 4 जो बड़े फरिश्ते हैं हजरत जिब्राइल अमीन, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल, ये चारों आयात हर एक फरिश्ते की पेशानी पर एक एक आयत लिखी है, और परों पर भी फरिश्तों के परों पर भी एक एक आयत लिखी हुई है। और मेरे भाइयों ये जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, यानी कि हजूर के जो 4 सहाबा कराम हैं बड़े, जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, ये चारों आयत हर एक सहाबी की पेशानी पे लिखी हुई है। तो दोस्तों इसी तरह ये जो अल्लाहु समद है, ये हजरत उमर फारूक जिनका नाम सुनकर शैतान डरता है, और जिस रास्ते पर उमर चल पड़े उस रास्ते से शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो जो शख्स आज इस आयत को पढ़ेगा फिर कभी शैतान इसके करीब नहीं आ सकेगा, कभी इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकेगा, कभी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए दोस्तों आज मौका है, इस मौके से फायदा उठाएं। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज किसी वक्त भी थोड़ा सा टाइम निकालकर फौरी इस अमल को करें। और आज हमारी खुसूसी महफिल होती है, दुआ होती है। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह अज़ीज इसको दुआ में शामिल किया जाएगा। तो दुरूद पाक की तादाद आपने सिर्फ 3 बार पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। इसके अलावा दूसरे दुरूद पाक को इस अमल के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यही दुरूद पाक पढ़ेंगे तो जिंदगी बदलेगी। यही दुरूद पाक आपको कामयाबियों के रास्ते खोलेगा। क्योंकि देखें
اللہ الصمد کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور یہ ظالموں سے بھی بندے کو نجات دلاتا ہے، اور یہ بھوک سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ مخلوق سے وہ بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو صدیقوں میں، یعنی جو سچے لوگ ہیں، ان میں شامل فرما دیتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور جس کو میرا رب اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، پھر اس بندے کا مقام اس دنیا والے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب سب سے پہلے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے غلبے والے، سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے عزیز اس کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عزتوں کے ایسے اللہ تاج پہنائے گا۔ اگر آپ کی گھر میں عزت نہیں ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور فساد رہتے ہیں، یا گھر کے اندر بھائی بہنوں کے مسائل رہتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کے گھر میں، کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہے، بے سکونی ہے، ناچاکیاں ہیں، بڑی دکھی زندگی گزار رہے ہیں، انشاءاللہ معاشرے کے اندر عزت ہوگی، محلے میں عزت ہوگی، اور معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقام اور قوت عطا فرمائے گا۔ اور یا عزیزو کا مطلب بھی ہے کہ غلبے والے، تو ہر میدان میں، ہر جنگ میں، ہر امتحان میں آپ کو فتح ملے گی۔ خاص کر وہ اسٹوڈنٹ جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ عمل کریں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی طرف سے یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو کامیاب کرے گا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ خود یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ضرور بضرور کامیاب فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت اور غلبہ صوفیاء کا قول ہے کہ جس سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور اونچا ہے کہ جس کا اصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فارم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن نہ ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھ سے دیکھی جا سکے، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، جب آپ اللہ کو صفت عزیز کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں ایسی قوت اور ایسا غلبہ عطا فرما دیتا ہے، ایسی شان عطا فرما دیتا ہے کہ ساری دنیا آپ کی طرف ایسے پلٹتی ہے، ایسے آتی ہے جیسے تیزی کے ساتھ ہوا چلتی ہے، اور ہوا کتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی اتنی جلدی کتنا سفر طے کر لیتی ہے۔ اسی طرح دوستو، معاشرے کے اندر باعزت باوقار رہنا چاہتے ہو، دشمنوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہو، ان سے چھٹکارا چاہتے ہو، اور ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو کہ دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، تو پھر آج کے عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ محتاجی سے چھٹکارے کے لیے یہ ایک واحد عمل ہے جس کے کرنے پر انسان کبھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا۔ قرضے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، اور کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ سورت اخلاص قرآن مجید کی دیکھنے میں بالکل مختصر سی سورت ہے، لیکن اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ لفظ یا عزیزو، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مقروض شخص نے پڑھا تو فوراً قرضہ اتر گیا۔ اس خاتون نے پڑھا جس کی شادی میں رکاوٹیں تھیں، منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی تھی، یا رشتے نہیں آ رہے تھے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب پیدا فرمایا، اس کی ایسی برکات عطا فرمائی کہ فوراً اس کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ شادی کے لیے اچھا رشتہ بھی اپنی مرضی کے سوچ سے بھی بڑھ کے اچھا ملا، اور پھر وہ ایک شخص جو اپنے عہدے سے معطل کر دیا گیا تھا، یعنی کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، معطل کر دیا گیا تھا، جب اس اسم پاک کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب پر اس کو بحال فرما دیا۔ لہٰذا کوئی ملازم اپنے عہدے سے یا منصب سے معطل کر دیا گیا ہو، یا اس کو نکال دیا گیا ہو، اس کی ترقی روک دی گئی ہو، تو اس صورت میں بھی اسے چاہیے کہ اس اسم پاک کو پڑھ کے دیکھے، اپنے منصب پہ فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ ترقی در ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے یہ اسم پاک یا عزیزو اور اللہ الصمد کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ درود پاک کے بعد اللہ الصمد یا عزیزو، ان دونوں کو ملا کے، یعنی کہ دونوں اسموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے، یعنی کہ اللہ الصمد یا عزیزو ان کو ملا کے پڑھنا ہے۔
अलग अलग नहीं पढ़ना कि पहले अल्लाह समद पढ़ लिया फिर या अजीजु, नहीं, दोनों को मिला के पढ़ना होगा। और वक्त की कोई कैद नहीं है, जिस वक्त चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं, वक्त के अंदर कोई कैद नहीं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपने एक दो बातें हैं, इनको समझ लेना है बड़ी अच्छे तरीके के साथ, तवज्जो के साथ। वो ये कि जब पढ़ने के लिए बैठे, जिस जगह पर आप इस अमल को पढ़ने के लिए बैठे, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको ताउज़ तस्मिया बताई है कि ये पढ़नी है। इसके बाद आपने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़नी है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसके अव्वल 3 मरतबा दुरूद पाक, यानी कि 3 मरतबा दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और इसके बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। और ये सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने आयतल कुर्सी, यानी कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आयतल कुर्सी को भी आपने मेरे भाइयों 3 मरतबा ही पढ़ना है। इसके बाद आपने 4 कुल, यानी कि कुल या हय्युल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 4 कुलों को भी 3-3 बार पढ़ने हैं। ऐसा अमल आपको कायनात में शायद ही कोई बंदा बताएगा जैसा अमल आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक ही दिन का अमल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अव्वल से लेके आखिर तक मुकम्मल देखें, तो मुकम्मल देखने के बाद फिर इस अमल को कीजिएगा, क्योंकि इस अमल के जरिए आपको वो मकाम, वो इज्जत, वो रिस्क मिलने वाला है जिसकी हर एक इंसान को ख्वाहिश होती है, तलब होती है। दोस्तों आज जल्दी से आप इस अमल को करें इंशाअल्लाह अज़ीज, फिर इसकी बरकतें देखना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो इतवार के दिन आप इस अमल को करके तो देखें इंशाअल्लाह, फिर आप देखें कि इसकी बहारें। अब मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है, लेकिन जब आप करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, बहाली इज्जत भी हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी बुरी हरकत की वजह से दूसरों की नजर में जलीलो ख्वार हो गया है और अपनी इज्जत को बहाल करना चाहता है, तो इस अमल की बरकत से वो बहाल हो जाती है और इसकी इज्जत बहाल हो जाएगी। वो बात जो इससे गलती हुई है वो लोगों के जहनों से अल्लाह पाक निकाल देता है, खत्म कर देता है। इसलिए दोस्तों इसको पढ़ें, ये एक तरह का इसमें आजम भी है। और ये तो राज जिसके हाथ में लग जाता है वो बंदा तो मुआशरे में कामयाब इंसान बन जाता है, और वो तो साहिब दौलत बन जाता है, और वो तो साहिब दिल अजीज बन जाता है। इसके लिए तो असूल दौलत की राहें खुल जाती हैं, हर जायज हाजतें पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस अमल को करें और इंशाअल्लाह ताला रब की कुव्वत और ताकत इंशाअल्लाह आपके साथ होगी, और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ होंगी। ये जो आपको सारी चीजें मैंने बताई है, सूरह फातिहा शरीफ, आयतल कुर्सी, 4 कुल शरीफ, इनको पढ़ के अपने अपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे वजूद का हसार करना है, यानी पूरे वजूद पर आपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे वजूद पे फेरना है। इसके बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। इंशाअल्लाह ये अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी मदद मिलेगी। तो इसी तरतीब के मुताबिक, जो तरतीब मैंने आपको बताई है, इसी तरतीब के मुताबिक, यानी कि 3 मरतबा पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, और उसके बाद आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, और उसके बाद आपने जो 4 कुल आपको बताए हैं ये भी आपने 3-3 मरतबा आपने पढ़ने हैं। ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु समद और या अजीजु, इसकी एक तस्बीह, यानी जो 100 दानों वाली तस्बीह होती है मेरे भाइयों, वो आपने पढ़ लेनी है। जो तादाद मैं आपको आज के दिन की खास बता रहा हूँ ये अल्लाह वालों की बताई हुई है। आज पढ़ें और इंशाअल्लाह इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी खुशियों का गहवारा बन जाएगी, गम जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बशर्तिया के वीडियो को मुकम्मल देख के अमल को मुकम्मल समझ के करें, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर दुआएं देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।